One example. Например, Jesus was about to go into a season of the cross. Иисус входил в этап креста в своей жизни. He knew his season. Он знает этот сезон. And, Peter came to him, Петр подходит к нему, not discerning the season. не понимая правильность сезона. Lord, this won't happen to you. Да не будет этого с тобой, Господи. He didn't have, and Jesus said, you don't have the mind of God, Иисус you ему have the mind of отвечает, ты man. мыслишь не как Бог, а как человек. So his perspective was off because he didn't discern the season. Его точка зрения была неправильная, потому что он не понимал сезон. Jesus, again, a season of the wilderness. Опять же, Иисус в период пустыни. He knew how to respond in that season. Он знал, как отвечать в этот With период. fasting Он постился and praying. и молился. He discerned the season. То есть он различал периоды, в которых находился. And I always tell people, don't plant seeds in winter. Я часто говорю людям, не сажайте семена зимой. If you're in a season of, where, what happens in winter? Что зимой происходит? It gets cold. Холодно. The leaves are off of the trees. Things appear to die. Деревья голые и ощущение мертвости. There's no leaves. It appears there's no life. Другими словами, внешняя жизнь не бурлит. Can you imagine in Ukraine in the winter taking seeds and trying to plant it in the Но ground? представляете, в Украине кто-то берет семена и пытается их посадить. Or trying to harvest fruit in winter. Или пытается найти какой-то урожай зимой. Expecting fruit to come off of the trees in Ожидая, winter. что вот с дерева упадет какой-то плод зимой. You don't do that in winter. Это вы же не In делаете. winter, you let things die. Потому что зимой мы позволяем The вещам умереть. question you would ask is, Lord, what are you asking me to let go of? Вопрос, который мы задаем Богу в этот сезон: Господи, что Ты хочешь, чтобы я отпустил? What happens in winter is that there's not a lot of external activity. И зимой обычно не происходит много внешней активности. All the activities happening underneath the ground. Вся активность под землей. There's so much life happening in the Там root так много system. жизни в корневой системе. Though it appears externally in our lives, there's nothing. А снаружи в жизни не происходит многого или ничего не происходит. So the questions in that season Поэтому вопросы, соответствующие этому периоду, would be more about what Jesus is doing in us, больше касаются того, что Иисус делает внутри нас, not external things. а не снаружи. In spring, Весной new life. новая жизнь. Lord, what are you bringing to life? Что ты оживляешь? Right? So discerning your season is important. Поэтому развлечение периодов в твоей жизни очень важно. And you ask questions according to the season. И вы задаете Богу вопрос в соответствии с сезоном. My favorite way to teach about seasons Самый любимый способ мой преподавать о сезонах is out of Song of Solomon. есть песни. Because we're all on a journey. Мы все в пути. And it's all throughout the Word. Song of Solomon, Joseph, David, Jesus. It's all about a journey and a И process. все истории, песни Иосиф, Давид, Иисус — это описание пути. Something God's bringing forth. Something God's building. То, что Бог созидает, то, что Он проявляет, приводит. I love Song of Solomon, though it's the most complicated to teach people. Но я очень люблю эту книгу «Песни», но это одна из самых сложных для преподавателя. The simplest way I teach it Самый простой путь, способ, которым я учу из этой книги, is the way we see things in the natural: winter, spring, summer, fall. я разделяю весна, зима, But лето, осень. И в соответствии с этими сезонами, то есть я развиваю книгу. it's much deeper than that. Но, конечно, намного But that's a глубже. good place to start. Но для начала очень хорошо. For example, okay, it's a winter season. К примеру, зимний сезон, опять же. For me, I'll say, Для себя я бы сказала, Lord, what part of winter?
Какая часть зимы, я бы спросила? Winter itself is a season. Потому что зима сама по себе сезон. At the beginning of winter, it still can be a little, warm, Но в начале зимы не так холодно, and может быть. it gets cold gradually. И температура падает постепенно. And then you have February, А затем наступает февраль, where it's freezing. когда очень холодно. Everything's dead at that point. Когда мороз, у нас в январе это все мертвое. In November, December, things are just starting. Winter's just starting. Декабрь, зима входит в свои права. And then at the end of winter, В конце зимы it's, things start to melt, the snow starts to melt, it starts to warm up, начинает согреваться земля. a little bit. Понемножку. So, there's more deeper questions you can ask. Другими словами, есть вопросы более глубокие, детальные. And he's the gardener at the end of the day. Он, вы же в курсе, в конечном итоге, садовник и есть. I had, in 2014, Jesus came to me. В 2014 году Иисус пришел ко мне. And he said, Michelle, he actually invited me. He didn't tell me, he invited me. Пригласил меня, Мишель. He invited me into a pruning season. В сезон обрезания меня пригласил. He said, I'm going to prune and I'm inviting you to prune with me your life. Я хочу обрезать тебя, и я приглашаю тебя посотрудничать в процессе обрезания твоей жизни. He said it's going to be really hard. Будет больно. But trust is your worship. Но доверь своему поклонению. Доверие это твое поклонение. Точно. Доверие — это твое поклонение. And I joke with people that he handed me pruning shears. И я иногда в шутку говорю, он передал мне садовые ножницы. But he came with an axe. А сам взял топор. So I said, okay, Lord, what do I do? Я его спросила, Господи, что мне делать? He said, I want you to shut this down. Мне сказал, я хочу, чтобы ты закрыла I took какую-то деятельность. one step Я сделала шаг with my little pruning shears, с моим секатором небольшим, and then he took over. и затем все And остальное he снес cut он with сам. the axe. То есть топором прошелся. But I had the word for my season. Но у меня было от него слово для моего сезона. He gave me nothing else. Он ничего другого мне не дал. For over a year, Целый one год word. одно слово. Trust is your worship. Доверие — это есть твое поклонение. And my life seemed to fall apart. Но моя жизнь выглядела, как будто разрушается. He cut every single branch. Он начал отсекать каждую из ветвей. And my response in that season, И моя реакция в этот сезон была: Lord, I trust you. Господи, я тебе доверяю. Lord, I trust you. Я That's тебе all I доверяю. could say. Все, что я могла сказать. So he will tell us То есть он говорит нам, what season we're going into, в if we're какой aware. сезон мы входим, если мы в курсе. And he will equip us in how to respond in that season. И он оснастит нас и поможет нам реагировать в этот сезон на него. If we can learn that rhythm, his ways, that this is what he does, that we move in and out of seasons. Если мы можем понять, уловить его ритм, понимать, в какой сезон мы входим, из какого выходим с ним. And we know how to respond, we move quicker. Мы будем знать, как реагировать, отвлекаться и быстрее будем проходить. Or I'll say this, we don't get stuck. Или я по-другому скажу, мы не застрянем. We do these breakthrough sessions, it's called, У нас есть сессии прорыва with our ministry. в нашем служении. So it's basically for people who feel stuck. Это фактически In their для life. людей, которые застряли в чем-то в своей жизни. And the Lord gave me these blueprints for these strategy sessions, breakthrough sessions, sorry. Бог дал мне стратегию и схему или план для этих сессий прорыва. And he said, the first question I want you to ask me И первый вопрос, который он мне сказал, который я хочу, чтобы ты мне задала, when someone comes to you когда кто-то приходит к тебе, is, are they actually stuck? застрял ли ты? Or do they think they're stuck? Или они думают, что они застряли? Because for me, for example, Я спрашиваю должна Бога, застрял ли человек действительно. in my season of pruning, Возможно, в сезон обрезания and there's no fruit coming on the tree, and everything's вообще-то being cut off, плода не происходит, все отсекается в этот период. in my mind, I could think, I'm stuck. Но по своему уму я могу определить, что я застряла, вообще ничего не I'm движется. not actually stuck. На самом деле не застряла.
Because I think with God everything should always be, you know, Потому что по-человечески нам I should кажется, always что feel good. с Богом все должно двигаться, и мы чувствовать себя должны хорошо. So sometimes we don't like the season we're in and we feel stuck, but we're not. He's actually Другими словами, put иногда us нам может there. не нравиться сезон, в котором мы находимся, и нам кажется, что мы застряли. На самом деле нет, активность очень It's высокая. like Joseph in the pit. Как Иосиф, когда был в яме. He wasn't stuck. He probably felt stuck, Может быть, себя чувствовал застрявшим, но он же не застрял. but God put Joseph in the pit. Но Бог туда его поместил. God led him on that journey. То есть Бог повел его этим путем. David in the cave of Adullam. Или Давид в пещере Адамской. He may have felt stuck. Возможно, ему казалось, что он He wasn't застрял. stuck. Но It он was не the застрял. journey. Это был путь. So we have to understand this about God and ask questions, you know, through that filter of understanding what He's doing. Нам надо понимать, в какой сезон мы находимся, и фильтровать свои вопросы в соответствии с этим. И вот Татьяна вопрос. Да? По поводу, когда общались, когда гости приехали, в тот день мы общались об Украине. И мне бы хотелось, чтобы по возможности услышали это все, потому что Мишель говорила о правительстве, которое придет после того, которое сейчас. Окей. И вообще, чтобы она сказала об Украине, и еще один вопрос об этом же. Я перейду сейчас кусочек. Да. Большой. When we just arrived, we